ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं अनामिका पंजाब न्यूज़ देख रहे साथ दर्शकों का स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उस तो पहले नजर मारते हैं हेडलाइंस ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की बैठक की की प्रधानगी। पंजाब सने 7 सूबे के मुख्य मंत्री रहे गैर हाजिर। सीएम केजरीवाल ते मान ने बीते दिन किया बाईकाट का ऐलान। नीति आयोग की मीटिंग छड्ड के तेलंगाना पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान। सीएम चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी को ऑर्डीनेंस वापस लैण की कही गल। मरहूम सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी। पिंड मूसा विच श्री अखंड पाठ साहिब दे पाए जाणगे भोग। 29 मई ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਮਾਤੀ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ। बुलेटिन की शुरुआत करांगे नवी पार्लीमेंट तो जिसका उद्घाटन 28 मई ਨੂੰ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ है। इसनूं बनाउण ਲਈ देश के हर कोने तो लिआंदे समान की वरतों की गई है। इस रिपोर्ट विच तुहानूं दसदे हां कि नवी पार्लीमेंट की की खासियत होवेगी। नवे संसद भवन का उद्घाटन ऐतवार यानी कि 28 मई ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। नवी इमारत देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। इस ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ देश के हर कोने तो लिआंदे समान की वरतों की गई। इस दी फ्लोरिंग त्रिपुरा तो बांस नाल कीती गई जबकि इमारत दे लई टीक दी लकड़ नागपुर तो मंगवाई गई। इसे दे नाल लोक सभा राज सभा दी विशाल कंध ते संसद दे बाहर स्थापित अशोक चक्र इंदौर तो लिआंदा गया। चेन्नई दे धर्मपुरम अधीनम दे 21वें संत उद्घाटन प्रोग्राम दे विच शामिल होण ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं राजदंड यानी कि सैंगोल भेट करन दे लई चेन्नई तो दिल्ली लई रवाना हो गए ने। इस संत पीएम मोदी नूं देण दे लई अपने नाल एक खास तोहफा भी लैके आए ने। नवे संसद भवन दे विच देश के हर खेतर की झलक वेखण नूं मिलेगी। गलीचा मिर्जापुर दा है, लाल चिट्टा रेतला पत्थर राजस्थान के सरमथुरा दा है, जबकि उसारी लई रेत हरियाणा के चरखी दादरी तो मंगवाई गई है। इमारत दे लई टीक दी लकड़ नागपुर तो मंगवाई गई है। इमारत दे लई भगवा हरा पत्थर उदयपुर, अजमेर नेड़े लाल ग्रेनाइट लखा अते राजस्थान के अंबाजी तो चिट्टा संगमरमर मंगवाया गया है। लोक सभा राज सभा की फाल्स सीलिंग दे विच स्थापित स्टील का ढांचा दमनदीप तो आयात किया गया, जबकि संसद दे विच लगाया गया फर्नीचर मुंबई विच तैयार किया गया। पत्थर जाली जां कम राजस्थान के राजनगर नोएडा तो किया गया। अशोका पिलर के प्रतीक लई समग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद ते राजस्थान के जयपुर तो मंगवाई गई सी। दूजे पासे लोक सभा राज सभा की विशाल कंध ते संसद के बाहर स्थापित अशोक चक्र इंदौर तो लिआंदा गया। आबू रोड ते उदयपुर के मूर्तिकारां द्वारा पत्थर की नकाशी की गई। ये पत्थर राजस्थान के कोटपुतली तो लिआंदे गए। फ्लाई ऐश दीआं इट्टां हरियाणा ते उत्तर प्रदेश तो मंगवाईयां गईयां सी, जबकि पित्तल दा काम अते प्रीकास्ट सीमेंट खाई अहमदाबाद तो लिआंदी गई सी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ दिल्ली के प्रगति मैदान के नवे कन्वेंशन सेंटर विखे नीति आयोग की मीटिंग हुई, जिस दे विच पंजाब सने 7 सूबे के मुख्य मंत्री गैर हाजिर रहे। दस दिए कि बीते दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ते भगवंत मान वालों नीति आयोग की मीटिंग का बाईकाट करने का ऐलान किया गया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी कि अज नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग कौंसल की बैठक की प्रधानगी की। विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका ते आधारित यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान के नवे कन्वेंशन सेंटर च हुई। नीति आयोग के चेयरमैन होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की प्रधानगी की, जिसने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य नाल सेहत, हुनर विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास नाल संबंधित मुद्दों ते चर्चा की। नीति आयोग के बयान विच कहा गया है कि 8वीं गवर्निंग कौंसल मीटिंग भी भारत की G20 प्रधानगी के पिछोकड़ विच हो रही है। कौंसल की बैठक च कई सूबों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, जिस गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ਅਤੇ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरुणाचल प्रदेश शामिल सन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद सन।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ। 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, पंजाब ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, तेलंगाना ਦੇ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜयन ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤੀਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਗति ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। हम लोग अनुरोध करते हैं मोदी जी, आप ऑर्डिनेंस विथड्रॉ कीजिए, ये अच्छा नहीं है। आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो। देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके खिलाफ में ऐसे ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे, उसके बाद प्लस फॉलोड बाय इमरजेंसी। आप भी उसी रास्ते में हो। भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले, अब कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है। इट्स वर्स देन इमरजेंसी। यू आर नॉट अलाउइंग द पीपल्स इलेक्टेड, वेरी पॉपुलरली इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट टू फंक्शन। इवन यू आर नॉट एबल टू honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journeys towards emergency only. If the country will refute, आपको सबक सिखाएगा। अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रा कर लो अपने आप। हमने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी और जैसा भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो, उनकी पार्टी और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश के जनतंत्र को बचाने की है। जो अध्यादेश पारित किया गया है वो देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। सो उनकी सपोर्ट से हमें बहुत ताकत मिली है और हम इस सपोर्ट के लिए मैं पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। राव साहब ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने बता ही दिया कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एलजी जो है वो सिलेक्टेड है और दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्टेड है। तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो लोग हैं वो फैसले लेते हैं, ना कि सिलेक्टेड। तो दिल्ली का तो पहले से ही ये कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फुल स्टेट्स को भी तंग किया जा रहा है। हमने पंजाब में 92 सीट्स जीती आउट ऑफ 117। इतना बड़ा मैंडेट है। हमें बजट सेशन बुलाना था मार्च में, हमें गवर्नर ने मना कर दिया, मैं परमिशन नहीं दूंगा बजट सेशन की। तो हम कहां जाएं? तो बजट सेशन के बिना मतलब स्टेट कैसे चलेगी? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि जी बजट सेशन होने दो, और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखा जाता है प्राप्तियां गवर्नमेंट की कि हमने ये किया, वो कहता है उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। हमने कहा जी आप ही तो सम्मान कर रहे हो विधानसभा, आप माई गवर्नमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहते मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपना खून दिया, खून का कतरा कतरा देके हमें देश दिया, हमें आजादी लेके दी। लेकिन ऐसी आजादी के लिए आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि ऐसी आजादी के लिए तो नहीं हमने कुर्बानी दी थी जो जिस तरीके से देश को जी चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे
आए हैं और राज्यसभा में, और जब से शक्तियां छीनी हैं लोगों ने 2020 में फिर चुन लिया आम आदमी पार्टी को। तो मतलब लोग लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, डेमोक्रेसी है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो ये बहुत ही गलत मैसेज है जो है। वैसे तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काम नहीं करने दे रहे। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬੇहद ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਵਿਖੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਏ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਾਇਕ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ 28 ਮਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਫੈਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਕ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਮਲਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ।
ਕਿ 9/11/1987 ਨੂੰ ਮਾਸਟੂਆਣਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਗਾਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇ ਦੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟੂਆਣਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟੂਆਣਾ ਟਰਸਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆੜ ਤਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਚਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ EMPLOYEE ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਦ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਵਾਲਿਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਲਝਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅਟਕ ਲਓ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਈਦਰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਸੋ ਉਲਝਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਾਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰ ਲਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਲੈਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੌਕਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਤਨ ਨਗਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ 72% ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਰ। ਮੈਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੱਢਣ ਸਰ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰੋ ਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੂਗੀ ਜੌਬਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੀ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 94% ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਮਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।